नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विथ प्रजापति धोरण 12 सामान्य प्रवाह विषय अर्थशास्त्र प्रकरण नंबर 5 गरीबी आ प्रकरणनो प्रथम विडियो। आ प्रकरण नो गुणभार 10 मार्क्स छे। आज आ प्रकरण में आपणे टॉपिक प्रस्तावना, गरीबीनो अर्थ अने गरीबीनुं स्वरूप आ टॉपिकनो अभ्यास करीशुं। प्रथम आपणे प्रस्तावना जोईशुं। गरीबी अर्थतंत्र में प्रवर्ती एवी परिस्थिति छे के जेमां समाजनो एक वर्ग पोतानी लघुत्तम जरूरियातो पण संतोषी शकतो नथी। लघुत्तम जरूरियातो एटले आपणे खबर छे, सादी भाषामां कहीए तो रोटी, कपड़ा ने मकान, ए पण संतोषी शकतो नथी तो आपणे तेने गरीब कही शकीए। मोटा भागना विकासमान देशों, भारत पण विकासमान में लई शकाय, मोटा भागना विकासमान देशों के ज्यां माथादीठ आवकनुं नीचुं प्रमाण, आवकनी असमान वहेंचणी जोवा मळे छे, त्यां वस्तीनो मोटो भाग के जे गरीबी छे के गरीब छे ते सारू जीवन जीववा जरूरी पायानी लघुत्तम जरूरियातो जेवी के पूरतो आहार, कपड़ा, सारू रहेठाण पण प्राप्त करी शकता नथी। तो बीजी तरफ धनिक अने साधन संपन्न वर्ग ऊंची आवक साथे ऊंचू जीवन धोरण जीवतो होय। आ आर्थिक असमानता ने कारणे घणी समस्याओं जोवा मळी छे के जोवा मळी रही छे। तो आ विकासमान देशोमां एक गरीब छे अने एक खूब ज धनिक छे, एने कारणे घणी बधी समस्याओं पैदा थई छे। आ आवकनी असमान वहेंचणीने कारणे समस्याओं पैदा थई छे। एने ज कारणे अत्यारे आवश्यक बनी गयुं के आपणे गरीबीनो पण अभ्यास करवो जरूरी बन्यो छे। खास करीने 5मी पंचवर्षीय योजना मोस्ट आईएमपी विकल्प, खास करीने 5मी पंचवर्षीय योजना अने ते पछीनी पंचवर्षीय योजनामां गरीबी माटेनी व्यूहरचना हेठळ खास कार्यक्रमों अने आयोजनों शरू करवामां आव्या छे। तमने पूछे गरीबीने नाबूद करवा माटे कई पंचवर्षीय योजना थी कार्यक्रमों योजनाओं शरू करवामां आवी तो 5मी, कई 5मी पंचवर्षीय योजना थी। गरीबीनो अर्थ जोईए के गरीबी कोने कही शकाय। तो ज्यारे समाजनो एक मोटो वर्ग पोतानी लघुत्तम जीवन जरूरियातोने संतोषी शकतो नथी, ते परिस्थितिने गरीबी कहेवाय। फरीथी ध्यान आपजो, ज्यारे समाजनो एक मोटो वर्ग पोतानी लघुत्तम जीवन जरूरियातोने संतोषी शकतो नथी, ते परिस्थितिने गरीबी कहेवाय। जो समाजनो आ मोटो वर्ग न्यूनतम जीवन धोरण थी पण नीचू जीवन धोरण धरावतो होय त्यारे समाज में व्यापक गरीबी छे तेम कही शकाय। मोटो वर्ग मित्रों न्यूनतम जीवन धोरण थी पण नीचू जीवन धोरण जीवतो होय, बराबर, तो तेने आपणे व्यापक गरीबी छे त्या एम आपणे कही शकीए। विद्यार्थी मित्रों, गरीबीनो अर्थ जोवा जईए तो एने कोई एक व्याख्या में बांधी शकाती नथी।
જેમ સૌંદર્યને એક વ્યાખ્યામાં ન બાંધી શકાય તેમ ગરીબીને પણ ન બાંધી શકાય. કારણ કે વિકાસશીલ દેશો ને વિકસિત દેશો બંને દેશોમાં ગરીબી જોવા મળે, પણ પરિસ્થિતિ જુદી જુદી હોય છે. એટલા આપણે જુદા જુદા અર્થઘટનો ભણવા પડશે. કોઈ ગરીબીની એક જ વ્યાખ્યા બધા દેશોમાં લાગુ પડે એવું ન હોઈ શકે. વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોમાં ગરીબીને નક્કી કરતા ધોરણોમાં તફાવત જોવા મળે છે. આ સંદર્ભમાં ગરીબીના જુદા જુદા અર્થઘટનોને બે વિભાગોમાં વહેંચી શકાય. આ પણ તમારો સવાલ છે કે ગરીબીના જુદા જુદા અર્થઘટનોને કેટલા વિભાગમાં અને કયા કયા વિભાગમાં વહેંચી શકાય? તો બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે. એમાં એક ગરીબીનો પરંપરાગત અર્થ અથવા તેને આવક ગરીબી કહે છે, અને બીજો છે ગરીબીનો આધુનિક અર્થ, એને બીજું નામ છે બિન આવક ગરીબી. એટલે તમને પરીક્ષામાં ક્યારેક એમ પૂછે ગરીબીનો પરંપરાગત અર્થ સમજાવો, ક્યારેક તમને એમ પૂછે આવક ગરીબી સમજાવો. તમને ખબર પડવી જોઈએ આ બંને એક જ છે. બંનેના નામ કેવા છે? એકબીજાના અલ્ટરનેટ વિકલ્પમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. ગરીબીનો પરંપરાગત અર્થ એ જ આવક ગરીબી, અને ગરીબીનો આધુનિક અર્થ એ જ બિન આવક ગરીબી. તો આપણે પ્રથમ પ્રકારનો અભ્યાસ કરીશું પહેલા કે ગરીબીનો પરંપરાગત અર્થ અથવા તો આવક ગરીબી. અલગથી તમારે 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે આવક ગરીબી અથવા તો બિન આવક ગરીબી. પહેલા ભણીશું આવક ગરીબી. ગરીબીના આવક અભિગમ મુજબ જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓને ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી રેખા. ફરીથી ધ્યાન આપજો. ગરીબીના આવક અભિગમ મુજબ જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓને ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી રેખા. જે નક્કી કરવામાં આવેલું કે આટલી આવક કે આટલો ખર્ચ થવો જોઈએ મહિનામાં, બરાબર, એની જે લઘુત્તમ સપાટી નક્કી કરવામાં આવી હોય તેને શું કહેવાય? ગરીબી રેખા. ગરીબી રેખા દ્વારા નક્કી થયેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટીથી ઓછી આવક ધરાવનાર વર્ગ ગરીબ કહેવાય. આમ આ અર્થઘટન અનુસાર ગરીબી એક રીતે અભાવની સ્થિતિ છે. જે સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલું છે લઘુત્તમ સપાટીની આવક અને ખર્ચ, એના કરતાં પણ ઓછી આવક ધરાવનાર વર્ગને આપણે ગરીબ કહી શકીએ. ભારતમાં ગરીબી રેખા માટે જરૂરી કેલરી મેળવવા ખોરાક પાછળ થતા લઘુત્તમ ખર્ચને પણ ધ્યાનમાં લેવાય છે. રોજિંદા ખોરાકમાંથી નક્કી જ હોય કે આપણને આટલા ટકા કેલરી મળવી જોઈએ, તો એટલી કેલરી મેળવવા માટે જેટલો ખોરાક જોઈએ તો એટલો ખોરાક મેળવવા માટે જે ખર્ચ કરવો પડે એ ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો છે. એટલો પણ તમે ખર્ચ ન કરી શકતા હોય તો તમે ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવી રહ્યા છો એમ કહી શકાય. આ અભિગમ મુજબ ફક્ત અપૂરતા ખોરાકને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તેથી તે ભૂખમરાની સ્થિતિ નથી, તે આ અભિગમની મર્યાદા છે. આ આવક ગરીબાઈ અહીંયા અટકી જાય છે કે ભાઈ ફક્ત અપૂરતા ખોરાકને જ ધ્યાનમાં લે છે, પણ એવું નથી ખાલી ખોરાક જ ન મળતો હોય એને આપણે ગરીબ માની લેવાના. એના સિવાય ઘણી બધી બાબતો એવી છે કે પણ એને મળવી જોઈએ. તેથી તે ભૂખમરાની સ્થિતિ નથી, એમ કે જે ભૂખમરાની સ્થિતિ નથી આ, બરાબર, તે અભિગમની શું બને છે? મર્યાદા બને છે. ખાલી આને એક જ બાબતને ધ્યાનમાં લીધી
કે ભાઈ અપૂરતા ખોરાક મળે છે તો એને ગરીબ કહી શકાય, એની મર્યાદા છે. તો તમારે ગરીબીનો પરંપરાગત અર્થ કે આવક ગરીબી પૂછાય તો આ વિગતો તમારે દર્શાવવી પડે. બીજો છે ગરીબીનો આધુનિક અર્થ એટલે કે બિન આવક ગરીબી. ગરીબીના આધુનિક અભિગમમાં લઘુત્તમ સરેરાશ જીવન ધોરણનો ખ્યાલ મહત્વનો છે. બરાબર, બંનેમાં મહત્વનો ખ્યાલ છે બિન આવક ગરીબી. લઘુત્તમ સરેરાશ જીવન ધોરણમાં ખોરાક ઉપરાંત, મેં તમને વાત કરી, ખોરાક ઉપરાંતમાં ઘણી બધી બાબતો છે જે આમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે બિન આવક ગરીબીમાં. લઘુત્તમ સરેરાશ જીવન ધોરણમાં ખોરાક ઉપરાંત જીવન ધોરણ માટે પાયાની સગવડો જેવી કે કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, પીવાનું સ્વચ્છ પાણી વગેરેનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેથી ગરીબીના આધુનિક અભિગમમાં બિન આવક ગરીબીનો ખ્યાલ કેવો છે? મહત્વનો ખ્યાલ છે. અમર્ત્ય સેનના મત મુજબ, આપણા અર્થશાસ્ત્રી છે, અમર્ત્ય સેનના મત મુજબ ગરીબીનો પૂરો ખ્યાલ મેળવવા ફક્ત આવકનો સંદર્ભ પૂરતો નથી. આવક સિવાયની માનવ જીવનના વિકાસ માટે જરૂરી બાબતો જેવી કે જ્ઞાન, લાંબુ અને સ્વસ્થ જીવન, સારું જીવન ધોરણ, વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય, તકોની ઉપલબ્ધતા અને પસંદગી તેમજ સ્વાભિમાન સાથે ગૌરવપૂર્ણ જીવનનો વિચાર થવો જોઈએ એમ એમને કીધેલું છે આપણને. બરાબર, તો આ થઈ ગયા બંને અર્થ, ગરીબીનો પરંપરાગત અર્થ અને ગરીબીનો આધુનિક અર્થ. હવે નવો સવાલ છે મિત્રો, ગરીબીનું સ્વરૂપ સમજાવો. બરાબર, આ વારંવાર પૂછાય છે તમારે, પેલા 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે અને આ ક્યારેક 5 માર્ક્સમાં પણ પૂછી લે છે. 3 માર્ક્સમાં તો કમ્પલસરી પૂછાય છે. તો ગરીબીનું સ્વરૂપ. ગરીબીનો ખ્યાલ ગુણાત્મક હોવાથી, કેવો ખ્યાલ છે? ગુણાત્મક. ગરીબીનો ખ્યાલ ગુણાત્મક હોવાથી તેની વ્યાખ્યા આપવાનું મુશ્કેલ છે. આમ છતાં ગરીબીને વધુ સારી રીતે સમજવા અર્થશાસ્ત્રીઓ ગરીબીને તેના સ્વરૂપના આધારે 2 વિભાગમાં વિભાજિત કરે છે: નિરપેક્ષ ગરીબી અને 2 સાપેક્ષ ગરીબી. તો આ ગરીબીના સ્વરૂપમાં આપણે આ 2નો અભ્યાસ કરીશું, નિરપેક્ષ ગરીબી અને સાપેક્ષ ગરીબી. તો પ્રથમ જોઈશું આપણે નિરપેક્ષ ગરીબી. 1 માર્ક્સમાં તમારે સવાલ પૂછાય છે કે નિરપેક્ષ ગરીબીનું બીજું નામ શું? તો સંપૂર્ણ ગરીબી. શું છે? સંપૂર્ણ ગરીબી. અથવા વિકલ્પમાં પૂછાય સંપૂર્ણ ગરીબી કોને કહે છે? તો નિરપેક્ષ ગરીબીને. બરાબર, નિરપેક્ષ ગરીબીનું બીજું નામ શું છે? સંપૂર્ણ ગરીબી. મોટા ભાગે આ પ્રકારની ગરીબી એટલે કે નિરપેક્ષ ગરીબી કયા દેશોમાં જોવા મળે? તો ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશોમાં નિરપેક્ષ ગરીબી જોવા મળે છે અને આ ખ્યાલ આપણા જેવા દેશોમાં એટલે કે વિકાસશીલ દેશોમાં પ્રચલિત છે. જોઈએ તેની વિગત આગળ. જીવનની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે જરૂરી ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી રેખા. આ ગરીબી રેખાથી ઓછી આવક કે ખર્ચ ધરાવતો વર્ગ નિરપેક્ષ ગરીબ કહેવાય. જે ગરીબીનો અર્થ ભણી ગયા ને આપણે, આવક ગરીબી, એ જ કોન્સેપ્ટ સેમ છે. અરે ફરી વ્યાખ્યા જો નિરપેક્ષ ગરીબીની: જીવનની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓ ખરીદવા માટે
નક્કી કરવામાં આવેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી રેખા. આ ગરીબી રેખાથી ઓછી આવક કે ખર્ચ ધરાવતો વર્ગ એટલે કે નિરપેક્ષ ગરીબ કહેવામાં આવે છે. દેશમાં પ્રવર્તતી નિરપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ જાણવા માટે વ્યક્તિને ખોરાક જેવી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે જે ખર્ચ કરવો પડે કે આવક મેળવવી પડે તેને લઘુત્તમ સપાટી નક્કી કરવામાં આવી છે. અને આવી લઘુત્તમ આવક કે ખર્ચ કે જીવન ધોરણની નિશ્ચિત સપાટીને ગરીબી રેખા કહેવામાં આવે છે. અગાઉની ઉપરનો જે કોન્સેપ્ટ ભણી ગયા નિરપેક્ષ ગરીબીમાં એ જ વાત અહીંયા ફરીથી કરી છે ને. જે લોકો ગરીબી રેખા તરીકે નિશ્ચિત કરાયેલી લઘુત્તમ સપાટી કરતા પણ ઓછી આવક મેળવતા હોય કે તેટલો પણ ખર્ચ કરી શકતા ન હોય તે ગરીબી રેખાની નીચે જીવે છે તેમ આપણે કહી શકીએ. અને આને શું કહેવામાં આવે છે? નિરપેક્ષ ગરીબી કે નિરપેક્ષ ગરીબી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નિરપેક્ષ ગરીબીને અલગ અલગ રીતે નક્કી કરવામાં આવી છે, જે આપણે જોઈશું. જો પહેલી વિગત, લઘુત્તમ માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ. લઘુત્તમ માથાદીઠ ઓછામાં ઓછો વ્યક્તિ દીઠ જે ખર્ચ થવો જોઈએ તેની વાત છે. લઘુત્તમ માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ નક્કી કરવા આયોજનની શરૂઆતમાં ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ દ્વારા ગ્રામીણ ક્ષેત્રો માટે વ્યક્તિ દીઠ દૈનિક 2400 કેલરી અને શહેરી ક્ષેત્રો માટે દૈનિક 2100 કેલરી નક્કી કરવામાં આવી છે કે પર ડે વ્યક્તિને તેના ખોરાકમાંથી ગામડામાં રહેતો હોય તો 2400 કેલરી મળવી જોઈએ અને શહેરમાં રહેતો હોય તો તેને 2100 કેલરી તેના ખોરાકમાંથી કમ્પલસરી મળવી જોઈએ. જો ન મેળવી શકતો હોય તો તે નિરપેક્ષ ગરીબ છે તેમ આપણે કહી શકીએ, અથવા તો સંપૂર્ણ ગરીબ એને કહી શકાય. આ કેલરીનું માપ કોણે નક્કી કર્યું છે? તો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. બીજો પ્રશ્ન થશે, ગામડામાં 2400 એટલે વધુ છે અને શહેરમાં 2100 એટલે ઓછી છે, આવું કેમ? કારણ કે ગામડામાં શારીરિક શ્રમ વધુ હોય છે, માટે ત્યાં વધુ કેલરીની જરૂર પડે અને તેની તુલનામાં શહેરમાં શારીરિક શ્રમ ઓછું હોય છે, માટે ત્યાં ઓછું છે. આ પદ્ધતિનો આયોજન પંચ દ્વારા 1969માં મંજૂર કર્યો અને 1960-61ની જે વસ્તુઓ કે સેવાઓની જે કિંમતો હતી ને મિત્રો, તેના આધારે નક્કી કર્યું છે. 60-61ની કિંમતોને આધાર વર્ષ તરીકે લઈ માથાદીઠ માસિક ₹20 નક્કી કરવામાં આવ્યા કે ₹20 તો તે ખર્ચ કરવો જ જોઈએ. કયા વર્ષને ધ્યાનમાં લઈને? 60-61ને. બરાબર, એટલા રૂપિયા ઓછા તમને લાગે છે ₹20, પણ 60-61ની વાત છે. પપ્પાને ઘરે પૂછજો 60-61માં ₹20નું મૂલ્ય કેટલું હતું. બરાબર, તો ₹20માં આટલી એ લોકોને કેલરી મળી જાય એટલો ખોરાક એમને આરામથી મળી રહેતો હતો કે મળી રહેતો હશે, એટલે ₹20 નક્કી કરવામાં આવેલા છે. બીજું, દાંડેકર અને રથે. તો દાંડેકર અને રથે આ કાર્ય પદ્ધતિના આધારે એમણે નવું માપ આપ્યું કે ગ્રામ્ય ક્ષેત્રો માટે 60-61ના આધાર કિંમતે માથાદીઠ માસિક ₹15, ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ₹15 અને શહેરી ક્ષેત્રો માટે ₹22.5 નક્કી કર્યા છે. આટલી આવક કે આટલો ખર્ચને કરવો જ જોઈએ કે આવક મળવી જ જોઈએ. જો ન મેળવી શકતો હોય તો તેને નિરપેક્ષ કે સંપૂર્ણ ગરીબ કહી શકાય. બીજા છે ડીટી લાકડાવાલા. તો ડીટી લાકડાવાલાની અધ્યક્ષતા હેઠળ નક્કી કરેલા તજજ્ઞ જૂથે વર્ષ 1993 માટે 1973-74ની આધાર કિંમતે ગ્રામીણ ક્ષેત્ર માટે માસિક એટલે મહિને ₹49 અને શહેરી ક્ષેત્રો માટે
માથાદીઠ માસિક ₹57 વપરાશી ખર્ચનો અંદાજ મૂક્યો છે। ડીટી લાકડાવાલાએ શું કર્યું? 1993 રજૂ કર્યું। 1973-74ના ભાવોને આધીન ગ્રામીણ ક્ષેત્રો માટે માસિક ₹49 વ્યક્તિ દીઠ અને શહેરી ક્ષેત્રો માટે માથાદીઠ માસિક ₹57 ખર્ચ તે કરવો જોઈએ। જો ન કરી શકતો હોય તો તે નિરપેક્ષ સંપૂર્ણ ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે એવું આપણે કહી શકીએ। ત્યાર પછી પ્રોફેસર સુરેશ તેંડુલકર, આમને વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ સારી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને કામ કર્યું છે। તો પ્રોફેસર સુરેશ તેંડુલકરની અધ્યક્ષતાવાળી સમિતિએ પોતાનો અહેવાલ વર્ષ 2009 માં સરકારને સોંપ્યો। સમિતિએ ગરીબી રેખાને નક્કી કરતી નવી કાર્ય પદ્ધતિ નક્કી કરી, જેમાં કેલરી એટલે કે ખોરાકને તો આ બધાએ ધ્યાનમાં લીધેલું, દાંડેકર, રથે, ડીટી લાકડાવાલાએ, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ, આ બધાએ। સુરેશ તેંડુલકરે પણ કેલરી તો ધ્યાનમાં લીધી જ છે, પણ તે ઉપરાંત ધ્યાન આપજો, જેમાં કેલરીના વપરાશ માટે જરૂરી ખર્ચ ઉપરાંત બીજી બે મહત્વની બાબતોનો સમાવેશ કર્યો કે માનવીને ખોરાક ખાવા મળે એટલે પૂરું થઈ ગયું નહીં, ખોરાક ઉપરાંત શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય માટેના ખર્ચનો પણ સમાવેશ કર્યો છે, બરાબર। અને એને ધ્યાનમાં લઈને આપણને ગ્રામીણ અને શહેરી ક્ષેત્રમાં કેટલો ખર્ચની આવક હોવી જોઈએ તેનું માપ આપ્યું છે। આ નવી પદ્ધતિ મુજબ 2011-12 માટે માસિક માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ₹816 અને શહેરી ક્ષેત્રો માટે ₹1000 ગરીબી રેખા તરીકે નક્કી કરવામાં આવી છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નિરપેક્ષ ગરીબીનું માપ મેળવવું હોય તો એની તુલના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગરીબી રેખાનું નિર્ધારણ કોને કર્યું છે? વિશ્વ બેંક દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। જે 1990માં એવું નક્કી થયેલું કે જે રોજનો $1 પણ ન કમાઈ શકતો હોય, $1 ન કમાતો હોય, $1 એટલે આપણે હાલના આપણે એમ કહી શકીએ 73-74 રૂપિયા, કયા વર્ષની વાત છે? 90માં। જે વર્ષ 1990 માટે $1 પણ ન કમાઈ શકતો હોય તો તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગરીબ કહી શકાય। જેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા। 1990માં કેટલા છે? $1। જે વર્ષ 2005માં સમખરી શક્તિના આધારે દૈનિક એટલે કે રોજના $1.25 નક્કી કરવામાં આવ્યા અને વર્ષ 2015માં ફરી ફેરફાર કરીને દૈનિક $1.90 નક્કી કરવામાં આવી છે। એટલે આપણે લેટેસ્ટમાં જોઈએ તો 2015નું આપણે લઈ શકીએ કે જે વ્યક્તિ રોજનો $1.90 પણ ન કમાઈ શકતો હોય તો તેને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે એવું આપણે કહી શકીએ। ખ્યાલ આવી ગયો? તો ભારતમાં નિરપેક્ષ ગરીબીનું ટકાવારી પ્રમાણ જોઈએ કે ગ્રામીણ અને શહેરી ક્ષેત્રોમાં કેટલું છે। તો ભારતમાં ગરીબીનું ટકાવારી પ્રમાણ ગ્રામીણ ક્ષેત્રે 2004-05માં 41.8% લોકો ગરીબી રેખા એટલે નિરપેક્ષ ગરીબ હતા એમ આપણે કહી શકીએ। જે 11-12માં 25.7% થયા એટલે ઘટાડો થયો છે। શહેરી ક્ષેત્રે 2004-05માં 25.7% લોકો નિરપેક્ષ ગરીબ હતા, તે 11-12માં કેટલા થયા છે? 13.7% એટલે એમાં પણ ઘટાડો થયો છે। ઓલ ઓવર જોવા જઈએ તો સમગ્ર ભારતની વસ્તીના 2004-05માં 37.2% લોકો નિરપેક્ષ ગરીબ છે, જે 11-12માં ઘટીને 21.9% થયા છે। આ તમારે વિકલ્પમાં પૂછી શકે કે ભારતમાં 2004-05માં નિરપેક્ષ ગરીબીની ટકાવારી જણાવો તો કેટલી આવે? 37.2% અને 11-12ની પૂછે તો 21.9%। ભારતમાં રાજ્યવાર નિરપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ કે કયું રાજ્યમાં કેટલી ગરીબી છે
તો એને અલગ અલગ વિભાગોમાં વહેંચણી કરી છે। જેમ કે પહેલો જોઈએ આપણે તો 10%થી ઓછી ગરીબી, 10%થી ઓછી નિરપેક્ષ ગરીબી કયા કયા રાજ્યોમાં છે? તો તમારે યાદ રાખવાનું 10%થી ઓછી ગરીબી ગોવા, કેરળ, હિમાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, પંજાબ અને આંધ્રપ્રદેશમાં છે, જ્યાં 10%થી ઓછા ગરીબી છે। 10%થી 20%ની વચ્ચે ગરીબી કયા રાજ્યોમાં છે? તો જેમાં જમ્મુ કાશ્મીર, હરિયાણા, તમિલનાડુ, આપણું ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ અને મેઘાલય। 10થી 20%ની ગરીબી અહીંયા જોવા મળે છે। 10થી 20%ની વચ્ચે અહીંયા ગરીબો છે નિરપેક્ષ। તમારે ગુજરાત શામાં આવે છે? 10થી 20%ની નિરપેક્ષ ગરીબી ધરાવતું જોવા મળે છે। ગુજરાતમાં કેટલી ગરીબી છે સવાલ પૂછાય તો 10થી 20% ગરીબી જોવા મળે છે। 20%થી 30% ગરીબી ધરાવતા રાજ્યો કયા છે? તો જેમાં પશ્ચિમ બંગાળ, મિઝોરમ, કર્ણાટક અને ઉત્તર પ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે। અને 30થી 40% ગરીબી કયા રાજ્યોમાં જોવા મળે છે? તો જેમાં મધ્યપ્રદેશ, અસમ, ઓડિશા, બિહાર, અરુણાચલ પ્રદેશ, મણિપુર, ઝારખંડ અને છત્તીસગઢનો સમાવેશ થાય છે। તો આ 4 ભાગમાં વહેંચણી આપણા રાજ્યોની કરેલી છે। 10%થી ઓછી ગરીબી કેટલી છે? કયા રાજ્યો આવે છે? 10થી 20%માં, 20થી 30%માં અને 30થી 40%માં। ગુજરાતનો સમાવેશ 10થી 20%માં થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 2013નો સર્વે છે। તો 2013ના સર્વે મુજબ ભારતમાં સૌથી ઓછી ગરીબી કયા રાજ્યમાં હતી? તો યાદ રાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી વિકલ્પો છે। તો 2013ના વાર્ષિક અહેવાલ પ્રમાણે સૌથી ઓછી ગરીબી 5.09% સાથે કોણ સમાવેશ થાય છે? ગોવા હતું। ભારતમાં સૌથી ઓછી ગરીબી ધરાવતું રાજ્ય 2013 મુજબ કયું છે? ગોવા। ગોવામાં ગરીબી કેટલી હતી? માત્ર 5.09%। તો બીજો પ્રશ્ન ઉદ્ભવશે કે સાહેબ તો સૌથી વધુ ગરીબી કયા રાજ્યમાં હતી ને કેટલી હતી? તો સૌથી વધુ ગરીબીનું પ્રમાણ છત્તીસગઢ રાજ્યમાં છે। ક્યાં છે? છત્તીસગઢ રાજ્યમાં। ત્યાં કેટલા ટકા ગરીબો છે? 39.93% ગરીબી જોવા મળે છે। સૌથી વધુ ગરીબી ક્યાં છે? છત્તીસગઢમાં। કેટલી છે? 39.93% છે। તો આ સમજૂતી થઈ નિરપેક્ષ ગરીબી કે સંપૂર્ણ ગરીબીની, બરાબર। હવે જોઈશું આપણે સાપેક્ષ ગરીબી। સાપેક્ષ ગરીબી અર્થતંત્રમાં આવકની વહેંચણીમાં અસમાનતા જોવા મળે છે। કોઈ વધારે રૂપિયા કમાતો, કોઈ ઓછા કમાતો હોય, ત્યારે ઓછી આવકવાળો વર્ગ વધુ આવકવાળા વર્ગની તુલનાએ સાપેક્ષ ગરીબ કહેવાય છે। એક સામાન્ય તમને ઉદાહરણ આપું, તમને ખબર પડી જાય। ધારો કે હું મહિને 50,000 રૂપિયા કમાઉં છું। કેટલા? 50,000 રૂપિયા હું કમાઉં છું, તો હું ગરીબ કહેવો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તમારો જવાબ આવશે ના। પણ વિદ્યાર્થી તમે ધારો કે દર મહિને 70,000 રૂપિયા કમાવો છો, હું દર મહિને 50,000 કમાઉં છું અને તમે 70,000 કમાવો છો, તો આપણી બંનેની તુલના કરીએ તો તમારી તુલનામાં હું સાપેક્ષ ગરીબ કહેવાઉં। કેમ? તમારી 70,000 મહિને આવક છે, મારી 50,000 છે, તો મારી આવક તમારા કરતાં ઓછી છે, એટલે હું સાપેક્ષ ગરીબ કહેવાઉં। ખબર પડી ગઈ? આવો ખ્યાલ કયા દેશોમાં પ્રચલિત છે? આપણા જેવા ભારત તો ના। ભારતમાં તો કઈ આવે? નિરપેક્ષ ગરીબી છે। સાપેક્ષ ગરીબીનો ખ્યાલ ક્યાં જોવા મળે છે? તો વિકસિત રાષ્ટ્રોમાં, અમેરિકા, બ્રિટન એ બધા દેશોમાં। ફરી અર્થ જુઓ, અર્થતંત્રમાં આવકની વહેંચણીમાં અસમાનતા જોવા મળે છે, ત્યારે ઓછી આવકવાળો વર્ગ વધુ આવકવાળા વર્ગની તુલનાએ સાપેક્ષ ગરીબ કહેવાય છે। આ ખ્યાલ મોટા ભાગે વિકસિત દેશોમાં જોવા મળે છે।
સાપેક્ષ ગરીબીના અભ્યાસ માટે સમાજના લોકોને જુદા જુદા આવક જૂથોમાં વિભાજિત કરી આવકની વહેંચણીની અસમાનતાના સંદર્ભમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. અહીંયા વ્યક્તિઓના જૂથ અને એમની આવક કેટલી છે એ આવક જૂથોની રચના કરવામાં આવશે. એના આધારે આપણને ખબર પડશે. જો જૂથ નંબર 1માં કયા લોકોનો સમાવેશ કર્યો છે તો જેની આવક 0 થી 30,000 રૂપિયા છે. જૂથ 2માં 30,000 થી 1 લાખ રૂપિયા આવક છે. જૂથ 3માં 1 લાખ થી 3 લાખ રૂપિયા આવક છે. જૂથ 4માં 3 લાખ થી 10 લાખ રૂપિયા આવક છે. અને જૂથ 5માં 10 લાખથી વધુ આવકવાળા લોકોનો સમાવેશ કર્યો છે. હવે મારી વાત સાંભળો. ધારો કે જૂથ 1 અને જૂથ 2 આની હું તુલના કરું તો શું થશે મિત્રો? તો આપણે એમ કહી શકીએ કે જૂથ 1 એ જૂથ 2ની સાપેક્ષમાં ગરીબ છે, એમ કહી શકાય મિત્રો. 100% કહી શકાય. પેલા લોકોની આવકો કેટલી છે? 0 થી 30,000 રૂપિયા છે. નામની 30,000 થી 1 લાખ રૂપિયા આવક છે. તો જૂથ 1 એ જૂથ 2 કરતાં કેવું છે? સાપેક્ષ ગરીબ. આ બંનેની તુલના હું જૂથ 3 સાથે કરું તો જૂથ 3 સાથે તો મિત્રો આ બદલાઈ જશે પાછું. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે જૂથ 3ની સાપેક્ષમાં જૂથ 1 અને 2 બંને સાપેક્ષ ગરીબ છે, કહી શકાય ને. એવી રીતે હું બધાની તુલના જૂથ 5 સાથે કરું તો એની આવક સૌથી વધારે છે. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે જૂથ 5ની સાપેક્ષમાં જૂથ 1, 2, 3 અને 4 આ બધા કેવા છે? સાપેક્ષ ગરીબ છે. બરાબર, ખબર પડી ગઈ. આ કોન્સેપ્ટમાં આટલી જ વાત છે. તમારે એક બીજી બાબત યાદ રાખવાની છે કે સાપેક્ષ ગરીબીને માપવા માટે કઈ કઈ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે. એક તો આપણે જોઈ આવક જૂથ. બરાબર, તો 3 પદ્ધતિઓ છે. કઈ છે જોઈ લઈએ. તો સાપેક્ષ ગરીબીના માપન માટે સામાન્ય રીતે આવક જૂથોની રચના, લોરેન્જ વક્ર, ગિની ગુણોત્તર જેવી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે. ખબર પડી ગઈ. 3 પદ્ધતિ કઈ? આવક જૂથોની રચના, લોરેન્જ વક્ર અને ગિની ગુણોત્તર. 2 માર્ક્સમાં તમારે આ પૂછાય છે. સાપેક્ષ ગરીબીને માપન માટે કઈ કઈ પદ્ધતિનો સમાવેશ થાય છે? તો 3 પદ્ધતિ: આવક જૂથોની રચના, લોરેન્જ વક્ર અને ગિની ગુણોત્તર. ઓકે, તો આ થઈ ગયું ગરીબીનું સ્વરૂપ: નિરપેક્ષ ગરીબી અને સાપેક્ષ ગરીબી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આભાર.